ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਬਹੁ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਵੀ ਬਹੁ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕरूँ ताकि हूँ टाइम ਦੇ पल याद हो सन ਤਾਂ क्या साथ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਵੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 552 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਧਿਰਾਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। सब तो पहला तो मैं भावलपुरी टीवी देखने वाले सारे भेणी भरावां को बहु नमस्कार रखना। जिथे तक तुहाडा सवाल है कि 1947 की वंड वेले पाकिस्तान तो जदों अपने सारे भावलपुर समाज के लोग या अपने सराइकी समाज के लोग उतों ये आए हैं हूँ वेले ठीक है कि पैप्सू के उदों के जो मौजूदा महाराजा हैं उन्होंने जरूर इसकी साड़ी सहायता की है। पहली गल तो मैं एक तो कोई स्पष्ट कर देना चाहना कि जो शब्द रिफ्यूजी तो कहते पे ना असा जो उतों इतना आए हैं असा रिफ्यूजी कहन से रिफ्यूजी का मतलब ये है कि कोई डॉक्टर साहब रिफ्यूजी असा नहीं आखेंदे पे रिफ्यूजी आख्या गए होंदे विच ता 47 विच ता असा भी आया वन असा रिफ्यूजी थी गए ना। रिफ्यूजी तो होंदे जो किसी होर मुल्क विचों आके तुहाडे मुल्क शरण घिने आके ये तो असा हुसे हूँ मुल्क के आसे एक मुल्क के वंडी पाड़ी की लाइन खिंची गई हिंदे करके साकू जोड़ा है एक थां से दूजी थां से आना पै गए। इस करके असं ये अपने आप आख सकते असं उतों आके तो बदली की अपने इस परिवार ने जिदा असं इतना आया से तो सारे जिन्ने उतों के इलाके के हैं सराइकी एरिया के खास तौर पर उन्होंने को अपनी जी स्टेट आई पैप्सू स्टेट हूँ बहुत बड़ी स्टेट आई और ये स्टेट जी है इहदे बकायदा दबदबा आई इन्हों के राजा का अंग्रेज़ों नाल इन्हों की बहुत ज़्यादा बनती आई तो इस करके इस स्टेट बहुत ज़्यादा इन्हों का दबदबा आई तो साकू इन्होंने आख्या कि तुस आओ मैं तकूँ बड़े आराम नाल वसे ना ही वसाउण वास्ते उन्हें जरूर ये किया कि साढ़े वास्ते कुछ जमीन दे दित्तियां जिथे इन्होंने कोई क्वार्टर भी बना के दे दिते सब जिमें जिन्होंने टाउनशिप बनाया कुछ त्रिपड़ी टाउनशिप राजपुरा टाउनशिप तो इहो जे कुछ होर शहरों के भी कैंप ला दिते हैं। उन्होंने कैंपों के अस आके रहा से उन्होंने को पता ही कि उन्होंने साड़ी मदद की है अस ठीक है उस मदद जो की उन्होंने महसूस किया कि ये जी बरादरी है एक तो बहुत ईमानदार कौम है। ईमानदारी के नाल जिन्नी मेहनत एक रही है इहदे मुकाबले हो कोई मेहनत नहीं कर सकता। एक गल का सबूत असा सारे दे दिता किवें कि जे इन्हों को सिर्फ एक गल आखी कि साकू सिर्फ सिर ढकण वास्ते टिकाणा दे दो हूँ टिकाणा देने तो बाद साढ़े लोगों ने उस स्टेट के खास तौर पर पैप्सू स्टेट को दे विकास के जी तोड़ मेहनत की जी बाखड़ा नहर बाद बनी आई हिंदे भी देखो असा साढ़े लोगों ने बाकायदा तौर पर पट के नहर जी है उनकी खुदाई की बहुत ज़्यादा मेरे अपने वड वडेरे जो उन्होंने ठेका किया आई इतने कई लोग ये हैं पटियाले भी राजपुरे भी जिन्होंने रल मिल के ठेकेदारी करी तो अपनी अपनी बरादरी के बंद को नाल लगा के तो उन्होंने ये जमीनी जी नहर पुट्टी आई। इन्ना ही नहीं कि उन्होंने अपने पैरे से खड़े होकर इहो जे कारोबार सैट किए जिंदा जो फायदा आई इकनॉमिक आई जी उन्होंने
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਹੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ થઈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆਈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਰਾਚੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਧੁਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਥੀ ਗਿਆ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਆਈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਦ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਮ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਿਆ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕੂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਵੱਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਆਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਹੈ, ਸੈਫਾਬਾਦੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਗੋਂ ਪਲਾਟ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਗੇਟ ਕੋਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ 50-50 ਗਜ਼ ਦੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਕਢਾਈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਕੂ ਕੁਝ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਮ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਕੀਤੇ? ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, 37 ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ, 37 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 37 MLA ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਥੀਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਕੂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਕੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਕੂ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕੂੰ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਕਹਿਣਾ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4-5 ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿਣੀ ਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੀਵਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਲਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ
ਜੇ ਬਹਾਲਪੁਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੋਟ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਹਾਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹਾਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਲ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਲ ਕਿਆ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਲ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਬਣੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਗਏ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਈਕਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਸਕੂੰ, ਉਹ ਸਾਕੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੂੰ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਏਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹਾਲਪੁਰ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਏ। ਬਹਾਲਪੁਰ ਮਹਾਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ। ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਗਪੁਰ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲਪੁਰੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆਈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਡਿੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲਪੁਰੀ ਖਾਣਾ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲਪੁਰੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਮੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਮ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੌਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ को ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ को ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪਊ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੋ ਕੋਈ ਤਾਕੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ को ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਉਤਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ को ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ। ਬਹਾਲਪੁਰੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਸੰਘ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲਪੁਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ 22 ਬੋਲਿਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਥੀ ਚੁੱਕੇ
ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਥਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ को ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਾ ਪਾਵਣ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਬੋਲੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਛੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਥੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ को ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਛੋੜਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਸੀ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਂਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, 2% 2.5% ਉੱਤੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 7-8% 10% ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਬਾਦੀ ਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਕਿ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਕੂ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚਾ ਥੀ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀਆਂ को ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ को ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ, ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕरूँ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਈ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ को ਵੀ ਮਿਲ ਸੋ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਕੂ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਨ ਔਰ ਅਸਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਕੂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਨ, ਸਾਕੂ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਹਸੀਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੰਨੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ को मिलन किते कि अपनी मंगा को घन के या बोली की गल्ला थी या अकैडमी की गल थी तो असा उन्होंने को भी जरूर मिल सो मेरे को इजाजत तुसा बने रहो बहावलपुर टीवी नाल। धन्यवाद जी। तुसा साडे चैनल नाल जुड़े रावण किते लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बैल दा बटन जरूर दबाओ।